Hello dear students, welcome to my video. Today let us discuss about trigonometric functions, which is a third chapter in PUC first year syllabus in mathematics. Weightage of this chapter: 1 questions, 1 mark, 1 questions, 1 questions in 2 marks, 1 questions in 3 marks, 1 questions in 5 marks, 1 questions in 6 marks. Total 17 marks. Total 17 marks questions appear in the PUC first year annual examinations. This chapter is a very important chapter. Okay, let us see here. First, meaning of trigonometry. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು? The word is derived from the Greek word trigon and metron. Trigon and metron. Okay. What does it mean? Means measuring the sides of a triangle. Measuring the sides of a triangle. Trigon and metron means measuring the sides of a triangle, or triangle measurement, or three-angle measurement, or three sides measurement. Okay. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. 3 angles ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? angle ಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಇದು ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ. ಓಕೆ. ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, it is used in physics and engineering in many areas. Okay, this trigonometry used in find out the height of the tower and the depth of the river. ಇದ್ರದ ಅಳತೆಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ರಿವರ್ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ, ನದಿ ಆಳ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ SSLC ಒಳಗ ಕಲಿತು ಬಂದಿರಿ. SSLC ಒಳಗ ಕನ್ನಡ ಒಳಗ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ and trigonometry's identities. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಏನೇನ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ. in this class, in this year, in this syllabus, ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಕಲಿತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜನರಲೈಸ್ trigonometry ratios and trigonometry identities and trigonometry functions and their properties of trigonometry. Okay, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ one concept that is a very important concept, that is a angle. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. once again generalize the angle. See here, this is a O, this is a A, this is a one simple ray, this is a one simple ray, this is a original ray, this means a original ray. This ray is a rotates, this ray is a rotates, this is a point B. ಒಂದು B ಪಾಯಿಂಟ್ ತಕ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ರೇನ rotate ಮಾಡ್ತೇನೆ. This rotation is called angle. This rotation is called angle. ಈ rotation ಅನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? angle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is a original ray. This is a final position of the ray. This is a final position of the ray. This origin
initial size. This is a initial size. This is the initial size. This is a terminal size. This is a terminal size. This is a initial size. This is a terminal size. Okay. The final position of the ray is called a terminal size. Original ray is called a initial size. This ray is a fixed ray. This ray is a fixed ray. Define the angle. In the figure formed by the two rays is called the angle, where one is the initial size, another one is a terminal size. One is the original ray, another one is the final position of the ray. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇತ್ತು, this point is C. Y is rotated the C. That angle is called a 90 degree. That angle is called a 90 degree. ಆ angle ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 90 degree ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is a anti-clockwise direction. This direction is a anti-clockwise direction. This anti-clockwise directions ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂತ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಐತಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇ ಇಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. That direction is called a positive angle. That direction is a positive angle. Take a similarly same rays. That ray is a OA. This rays is a rotated clockwise directions. Clockwise directions means consider the one clock. See, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ ಕ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ rotate ಆಗುತ್ತೆ. This is 12, this is 6, this is 1 and 7. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ rotate ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that is a clockwise. ಇದು ಹೆಂಗೆ rotate ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. This is a clockwise directions. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ rotate ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ 0 ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ದು 10 20 20 30. This rotation is called a positive angle. This rotation is called a negative angle. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿರ್ತದ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ನಾವು 0 to 0 ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೀತಾವ ಯಾವ್ರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ this original ray is rotated in clockwise directions. In clockwise directions point B ತನಕ ನಾವು rotate ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ that angle is also maybe I think one angle. This is a theta, this is a minus theta, this is a theta. OA is rotating the C point. This point, final position of the point, this ray is called a terminal size. This ray is called a terminal size or final position of the ray. Okay, this angle is a rotate is clockwise directions. That direction is a minus 90 degree. This figure is a negative angle. This is a negative angle. You know, easy to understand that concept. Okay, see angle ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್, ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Degree measure. Next concept is degree measure. Next concept, degree measure. Define the degree measure. If rotation
from initial side to terminal side. If rotations from initial side to terminal side is 1 divided by 360th revolutions. 1 divided by 360th revolutions is said to be angle is measuring 1 degree. Is said to be angle have measuring 1 degree. That is 1 degree is written as here. This is denoted by is 1 degree. ಈ 1 degree ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೆಯೋದು. ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು 1/360 ಒಳಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ one circle. This point is a O point. This is a A point. Okay. This is OA is rotated to B point. That angle is a 90 degree. OA is rotated to C point. That angle is a 180 degree. And similarly D, this is a 270 degree. This angle is 270 degree. This angle is OA is it becomes in initial side. That is called a 360 degree. This 360 degree. ಒಂದು OA one initial side to terminal side is a 1 divided by 360th revolutions ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, angle is said to have in measure degree 1 degree. That is 1 degree is written as see here. This is a 1 degree. Next point, 1 degree is equal to 60 minutes. 1 degree is divided into 60 minutes. 1 minute is divided into 60 seconds. See here, this is a very important things. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ರೀ ನಮ್ದು. 1 ಅವರ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 1 ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ನಾವು angles ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾವು ಈಜಿಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16th ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 1 ಡಿಗ್ರಿ. 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನಮ್ದು? ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಏನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್? rotations from initial side to terminal sides is 1 divided by 60th revolutions. Okay, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವಾಚ್ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು? 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, next concept, circular system. System or radian measure. Radian measure. Define the radian. Define the radian. An angle subtended at a center of a circle. Center of a circle by an arc length. Center of a circle by an arc length. By an arc length. By an arc length. By an arc length whose length is equal to the radius of circle. Whose length is equal to the radius of
this is denoted by 1 radian. ಇದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 radian ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is a definition of the radian. See here, consider a one circle. This is a circle. Center is a O. Radius, this is a unit circle. Radius is a 1 unit. This is a unit angle. This is radius is a 1. At a center of a circle by an arc length, this arc length is equal to the radius of circle. Now the arc length, this is arc length. This point is B, this point is A. This length is equal to the radius of the circle by definition of the radian. See here, this is R is equal to 1. This is arc length is denoted by L. L is equal to 1. Joining this arc. See here, that is called a radian. That radian is a 1 radian. This is a 1 radian. This radian means theta. Theta is equal to 1 radian. Definitions in ಹೇಳ್ತದೆ an angle subtended at a center of a circle by an arc length whose length is equal to the radius of a circle that is denoted by 1 radian. This is a unit circle. This is a unit circle. This R is equal to 1. OA is also radius. OB is also radius. This is also 1. And angle measure is, and theta is equal to, angle measurement of theta is equal to L by R. Theta is equal to L by R. ಈ L by R means ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಇದು ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. This is a formula ಅಂತಾರ, definitions of a radian. This is the definitions of a radian. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, length is also 1, R is also 1, that is 1 radian. That is 1 radian. This is a concept of the radian. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Once again recall the definitions. This is a very important definitions in 1 marks. An angle subtended at a center of a circle by an arc length whose length is equal to the radius of circle. ನೋಡಿ, ಒಂದು arc length ಒಂದು radius ಕ್ಕೆ equal ಆದಾಗ ಅದರ angle ಏನು ಇರ್ತದ್ರಿ? ಯಾವಾಗಲೂ 1 radian ಇರ್ತದ. This is a unit circle. ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೋತೀನಿ ಸರ್. 2 ಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ರೇಡಿಯನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಯೂನಿಟ್ ಆಗ್ತದ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ arc length is equal to the radius of circle ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಡಿಯನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Take a consider another circle. Center of a circle. This is the radius is 2 meter. Arc length is also 2 meter. So ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ? 1 ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ. ಆಂಗಲ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ? 1 ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. What is the formula? Theta is equal to L by R. L is equal to 2 meter, R is equal to 2 meter. Get cancel 1 radian. Yes? Yes, ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದ? 1 radian ಆಗ್ತದ. ಬಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಂತ ಇದನ್ನ ಏನಿರಬೇಕು? ರೇಡಿಯನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೈತಿ. ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೈತಿ? ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಾಕತ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. See, easy to understand that. I will take one circle. This is a circle. Okay, this is the center is a O. This is a A. This is a OA is a fixed ray. This is the original ray. This ray is a rotate in anti-clockwise direction. This is a positive angle. This is a positive angle. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ A ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ rotate ಆಗುತ್ತಾ, ಹೊಳ್ಳಿ A ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ದು angle ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ರೀ? 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. This is 360 degrees convert to radian is a 2 pi radian. This is a 2 pi radian. Relation between degree to radian. Pi radian. Pi radian is equal to, this is a very important concept, pi radian is equal to 180 degree. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Pi radian is equal to 180 degree.
360 radian is 360 degree is equal to 2 pi radian means 2. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ pi radian ಅಂದ್ರೆ ಏನು 180 degree. 180 degree means 360 degree. 360 degree is equal to 2 pi radian. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 radian is equal to what? 1 radian is equal to 180 divided by pi. 1 radian is equal to 180 divided by pi. ಇದು 2 pi radian just for 1 radian. What is the value of 1 radian? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ 1 radian value ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲ ಇರ್ತದೆ. 1 radian value ಎಷ್ಟು? see ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು? 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ? see 180. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. pi ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ pi ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 22/7. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 180/22 into 7. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 2 11s are 2 90s are ಹೋಯ್ತಾ, 9 7s are 63, 630 divided by 11 degree. 630 divided by 11 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. 11 1s are 11 5s are 55 carries the 80. 11 7s are 77 carries the 3 30. 0.80 0 ತಗೊಂಡು 30 ಆಯ್ತು. 11 2s are ಮತ್ತೆ 11 2s are 22 80 ಆಯ್ತು. 27s are ಹಾಗಾದ್ರೆ 57.27 ಡಿಗ್ರಿ. 57.27 degree. Approximate value is a 57.3 degree. 57.3 degree. ನೋಡ್ರಿ 1 radian is equal to what? 57.3 degree. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 57.3 ಡಿಗ್ರಿನ ಇರ್ತದ, ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದರ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? 57.3 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನಂಗೈತೆ ನಮ್ದು? 57.3 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ದ ರೇಡಿಯನ್. An angle subtended at a center of a circle by an arc length whose length is equal to the radius of a circle. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ರೇಡಿಯನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? This is a 1 radian. ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ? written as 1 radian. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಥವಾ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೀವಿ ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೀವಿ ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ pi divided by 180 ರೇಡಿಯನ್. 1 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ pi divided by 180 ರೇಡಿಯನ್. ಇದನ್ನ 22/7 into 180 ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 11s are 90s are. ಹಾಗಾದ್ರೆ 11 divided by 7 9s are 630. It is 630 ಬಂತ. 630 ಬಂತಂದ್ರೆ this is a radian. ಇಷ್ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 11 divided by 630 ರೇಡಿಯನ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 630 ಅಂದ್ರೆ 630 1 ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 0.3 ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, 0 ತಗೊಂಡ್ರಿ 1100 ಆಯ್ತು, 1 ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.02 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 02 ರೇಡಿಯನ್. 0.02 ರೇಡಿಯನ್. ನೋಡಿ 630 1 ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 0.0 ತಗೋತೀವಿ. 110 ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, 0 ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 0 ತಗೋತೀವಿ, 1100 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 632 ಸೈಜ್ 1200 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತಗೋತೀನಿ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ತಗೋತೀನಿ. ಹಂಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ತಗೋತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.02 ರೇಡಿಯನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.02 ರೇಡಿಯನ್. 1 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 57.3 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ದ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತ್ರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ರೇಡಿಯಸ್ is equal to the arc length ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? 1 ರೇಡಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ರೇಡಿಯನ್
convention. Next point is notational convention. Convention means ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿಯೋದು, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೀ ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಂದನ ಬಹಳ ಮೂವ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಒಳಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಪೂರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಐತಿ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಟೇಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್. ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಗಪ್ತಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೇಡಿಯನ್ ದಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯನ್ ದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ? ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಸಿಗ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ 180 divided by 5. 180 divided by 5 into radian measure. Means radian measure value ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಸಿಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಸಿಗ್ತದ. These two formulas very important. ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ, ರೇಡಿಯನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಂದವ್ರಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. These two are the very important formula. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಐತಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕ್ರಿ. ಹೆಂಗ ನನಗೆ ಪೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗೈತೆ ನಮಗೆ. ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 180 ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಐತಿ ನಮಗೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ? ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು? ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 60 ಇಂಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಟ್ತಾವ್ ಡಿಗ್ರಿ 0 get cancel. 6 1 6 3 ಆಗಾದ್ರೆ ಏನೈತ್ರಿ? ಪೈ ಬೈ 3 ರೇಡಿಯನ್. ಪೈ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೈ ರೇಡಿಯನ್, ಪೈ ಬೈ 3 ರೇಡಿಯನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಾಗಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀವು? 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇತ್ತು? 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ರೇಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 180 divided by 3. ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. 3 1 360 ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ದಿಂದ ರೇಡಿಯನ್, ರೇಡಿಯನ್ ದಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ. ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದೇನ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ ಟೇಕ್ another example. Take us 80 degree. Find the radian. This is a convert the degree to radian. Radian measure is equal to radian measure is equal to formula 5 divided by 180. 5 divided by 180 into degrees. What is the degree? 80. ನೋಡಿ 0 get cancels. 2 4s are 2 9s are. Answer is 4 pi divided by 9 radian. 4 pi divided by 9 radian. This is a convert to degree to radian.
Take another example, very important example. See here, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ? ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 divided by 180 degree into degree measure into degree measure. ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ 5 divided by 180 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ degree is given 45 degree mentioned here 45 degree. Cancel 5 nines are 45, 5 threes are 50, 3 is a carry, 5 6s are okay, 3 threes are 3 ones are 3 twos are 3 ones are 3 fours are. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the answer? 5/4 radian. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ 5/4 radian. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಥವಾ 9 ones are 9 fours are. This is a radian measure. This is a radian measure answer. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ 46 degree 20 minutes into radian measure. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು 46 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಮಿನಿಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನ ಎದರೊಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಒಳಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಂತಾರ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ 46 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ 20 ಮಿನಿಟ್ ಐತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 1 ಡಿಗ್ರಿ is divided into 60 minutes. ಬಟ್ ಈ 20 ಮಿನಿಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ 20/60 ಮಾಡಬೇಕು. 20/60 ಅವಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 46 21 0 0 got cancel 2 ones are 2 3s are means ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ this is a mixed fraction. This is a mixed fraction. ಅಂದ್ರೆ 46 ನೀವು ಕನ್ನಡ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ 46 ನ 1 divided by 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ here. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 6 18 plus 1 this is 90. 3 6 are 18, 3 6 are 18, 3 4s are ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 3 6 are 18 and 3 4s are 12 and 12 plus 1 is 3, 3 plus 1 divided by 3. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ mixed fraction is convert to proper fraction or improper fraction. ನೋಡಿ 139 divided by 3 degree. ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ 46 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಮಿನಿಟ್ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 139 divided by 3 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಎದರೊಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಂತಾರೆ ಅವರ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ 5 divided by 180 ಡಿಗ್ರಿ 46 ನೋಡಿ ಇದು 46 1/3. This is convert to proper fraction, that is 138 plus 1 divided by 3. Convert proper fraction convert ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ 3 ದಿಂದ 46 ಗೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು 46 ಗೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ನಾವು ಈ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಗಲ್ ಎದರೊಳಗಿತ್ತು 26 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಗಡಿಯಾರ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ 1 ಅವರ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ 1 ಅವರ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ರೊಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ತಿಳಿದ್ರಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 60 ಮಿನಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1/3 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 3 ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0.3 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 0.3 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 139/3 ಡಿಗ್ರಿ.
ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ರೇಡಿಯನ್ ಇಸ್ 139/3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 139 divided by 3 zeros are 0, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 545 ರೇಡಿಯನ್. ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 139 5 divided by 540 ರೇಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಷರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಷರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಕನ್ವರ್ಟ್ π/6 ರೇಡಿಯನ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಷರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ π/6 ರೇಡಿಯನ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಷರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಷರ್ is equal to 180/5 into ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಷರ್. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವರು, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ? ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗ್ತದ. ಸಿ 180/5 into ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಷರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯನ್? π/6. ನೋಡ್ರಿ, get ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 6 1s are 6 30s are. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, π/6 ಅನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? ಈ ರೇಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಇದೇ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? 5/6 ಆಗ್ತದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ 12/5 divided by 5. ಈ ರೇಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 180/5 into ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಷರ್ 12π/5. 5 get cancel, 5 1s are 5 3s are 15, 3s are carry, 5 6 are 30. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? 36 ಡಿಗ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ 5/180, ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ 180/5. ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುದ್ರಿ. ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಷರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ 5/80 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ 180 divided by 5. ಇವ್ನು ಯಾವುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ? ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.